اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا ربا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں اس وقت راولپنڈی اسلام آباد نصیر آباد کا یہ کوئی علاقہ ہے، میں کہ پہلی دفعہ یہاں پہ تشریف لایا ہوں، کیونکہ یہاں پہ میری سسرال فیملی ہے، ان کے پاس ٹھہرا ہوں۔ کل ہی سعودی عرب سے یہاں پہنچا ہوں، اور یہ جو سامنے آپ کو نیچے مسجد نظر آ رہی ہے، یہ کچا راستہ اس مسجد کو جاتا ہے۔ یہ اس پورے محلہ کے اندر یہاں یہ بڑی بڑی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے دیکھیں یہ محلات بنے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں ڈبل روڈ بھی بن چکی ہے، اور کچھ ایریاز یہاں پہ زمینیں کاشت بھی ہوتی ہیں، کچھ فصلیں کاشت ہوتی ہوں گی۔ یہ اس مسجد کے گرد نواح میں بڑے بڑے گرز ہیں، لوگ ماشاءاللہ یہاں کے مکین ہو چکے ہیں۔ یہ سبھی علاقہ تقریباً یہاں کے مقامی لوگوں کا نہیں ہے۔ مقامی لوگوں نے یہ سارے زمینیں سی ڈی اے کو فروخت کر دی تھی، اور سی ڈی اے نے یہاں پہ یہ جو ہے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہیں، اور یہاں پہ لوگوں نے پلاٹس لیے ہیں، جو کہ بہت قیمتی ایریا ہے۔ ایک ایک مرلہ یہاں پہ 5 لاکھ سے کم نہیں ملتا ہے، اور بعض جگہوں پہ تو ایک ایک مرلہ تقریباً 25 لاکھ کا ملتا ہے۔ تو یہ بہت ہی کاسٹلی اور مہنگا ترین علاقہ ہے، لیکن خدا کے گھر کی آپ حالت دیکھیں، یہ خدا کا گھر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس پورے علاقہ کے اندر آپ غور کریں اور فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر، اپنے گھروں کی اپنی حالت دیکھیں کہ ماشاءاللہ 2 منزلہ 3 منزلہ ویل ڈیکوریٹ اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد کو راستہ جاتا ہے، اور بارش کے اندر یہ راستہ بھی تقریباً جو ہے نا یہ چلنے کے لیے پھر قابل نہیں رہتا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ جب پانی بہتا ہوگا پھر مٹی ہوگی، کیچڑ ہوگا، اور پھر بھی جو لوگ نمازی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو مساجد کو قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے گھروں کو قائم کرتے ہیں، وہ ان دشوار گزار راستوں سے ہو کر یہ مسجد ہے۔ دیکھیں، اس کے اوپر ٹمپریری جو ہے نا یہ چھت ڈالی گئی ہے، اور اس مسجد کے امام صاحب سے ابھی جا کے ملتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں، فیوچر میں ان کا کیا پروگرام ہے، اور یہ لوگ کیا اسی جگہ کو مسجد بنائیں گے یا اس کے متبادل کوئی اور جگہ پہ مسجد بنائیں گے۔ یہ ان تمام باتوں کا ہم جو ہے وہ مسجد امام صاحب سے جا کے ابھی تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ مسجد کی لوکیشن دیکھ لیں، یہ مسجد ہے، یہ اس پہ سپیکرز ہیں، یہاں ماشاءاللہ 5 گانا اذان ہوتی ہے، بعد جماعت نماز ہوتی ہے۔ یہاں کے مکین جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے بیراور رکھا ہوا ہے، جو ایمان کی دولت سے انشاءاللہ واقف کار ہیں، وہ اس جگہ پہ نماز پڑھنے آتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور 5 اوقات کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ بالکل نالے کے قریب ہے، یہاں پورے علاقے کا پانی اس نالے سے گزرتا ہے، اور یہ دیکھیں یعنی کہ یہ ملحقہ یہ نالے کا پانی جو ہے نا یہ اس نالے کے اندر سے گزرتا ہے۔ اور یہ ایک بھائی میرے آئے ہیں، یہ مزدور یہاں پہ کام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ مسجد میں آ کے انہوں نے وضو کیا۔ انشاءاللہ یہ لیٹ ہو گئے ہوں گے، انہوں نے نماز ظہر ادا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان سے بھی بات کریں گے، مسجد امام دیکھتے ہیں کہ اگر مسجد میں موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ٹیمپریری طور پہ انہوں نے وضو کا انتظام کیا ہوا ہے، اور یہ ٹینک اوپر رکھا ہوا ہے، اور یہ ساتھ ٹیمپریری باتھ روم بھی ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور آ کے وضو بناتے ہیں، اور پھر اس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ چلیں پہلے تو اس بھائی سے بھی بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسجد امام اگر یہاں پہ ہیں تو ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ بھائی جان ایک منٹ، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آپ یہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں جی؟ ہاں، یہ دیکھ رہے ہیں بھائی جان کا حولیہ کتنی محنت سے مزدوری سے، اور کتنے میل سے آئے ہیں؟ آگے سے ہاں، تقریباً یہ 1 میل کے فاصلہ سے یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ ایک ٹیمپریری مسجد ہے جو بنائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے،
अभी हम जाएंगे, देखें कि अंदर अगर मस्जिद इमाम साहब मौजूद हैं तो उनसे भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मौजूद हैं जी माशाल्लाह यहाँ पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये माशाल्लाह जी मस्जिद में मैं दाखिल हो चुका हूँ। ये कुछ हमारे साथी जो इस मस्जिद की इंतज़ामिया में भी जिनका हिस्सा है उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम, कैसे हैं? चलें, ये अल्लाह का घर है, इस तक मैं पहुंच आया हूं। देखते हैं, बात करते हैं इन भाइयों से। सबसे पहले जी बहुत खुशी हुई कि इस इलाके को मैंने विज़िट किया है और इस इलाके को मैंने बड़ी करीब से देखा है। और मेरा ये आज दूसरा दिन है। और मैं जब कल नमाज़ पढ़ने आया यहाँ पे असर की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस मस्जिद को इमदाद की ज़रूरत है। ये मस्जिद इन लोगों के तावन से बनाई जा रही है और अभी ये टेम्परेरी तौर पे ये मस्जिद जो है ना इसकी तामीर की गई है ताकि यहाँ के मकामी लोग जो हैं वो कम अज़ कम पाँचगाना नमाज जो है वो इस मस्जिद में आके अदा करें। बाकायदा यहाँ मौलाना साहब हैं, उनसे मेरी कल मुलाकात भी हुई थी। मस्जिद के मुंतज़मीन भी यहाँ पे थे, कल उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी। तो अभी मैंने सोचा कि चलें, ज़ोर की नमाज़ तो मैं बाहर निकला हुआ था, बाहर कहीं और पड़ी है। तो मैंने सोचा हस्ब वादा, मैंने इनसे एक वादा किया था कि 10,000 रुपये मैं इनको अपनी तरफ से डोनेट करूँगा। मस्जिद की बुनियादों में मेरा हिस्सा होगा इंशाअल्लाह ताला, सदका जारिया होगा। और मैं अपने तमाम दोस्त अहबाब से भी ये दुआ करूँगा कि वो भी इस कार खैर में हिस्सा लें और इस मस्जिद की तामीर में भरपूर हिस्सा लें, ताकि जैसे यहाँ पे गिरद नवाह में मकान बने हुए हैं, लोगों ने अपने मकानों को ज़ीनिश की हुई है, बेहतरीन मकान बनाए हुए हैं, इसी तरह उसी मयार की यहाँ पे मस्जिद तैयार हो सके ताकि यहाँ के लोगों के बच्चे यहाँ पे आएँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सुनें और कुरान पाक अलिफ लाम मीम से बन्नास तक कारी अदराज से पढ़ें और उनके बच्चे जो हैं बल्कि इसको हिफ़्ज़ भी करें। जब ये बच्चे हिफ़्ज़ कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनके वालिदैन को भी इसका अजर मिलेगा और क़यामत वाले दिन ये जो बच्चे होंगे इंशाअल्लाह इनके सर पे जो ताज पहनाया जाएगा और इनकी बरकत से इंशाअल्लाह इनके वालिदैन भी और इनके दीगर रिश्तेदार भी इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन सारी गलतियों के बावजूद इस कुरान की बरकत से इंशाअल्लाह वो सभी जन्नत के जाने के हक़दार बन जाएंगे। अभी मैं बात करता हूँ अपने भाई से। जी भाईजान, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कल भी आपसे थोड़ी सी बात हुई थी, आप थोड़ा सा बताएंगे ये मस्जिद कब से आपने बनानी शुरू की और आपका इरादा क्या है? ये मस्जिद जो है ये अभी शुरू हुआ है, इसीलिए कि इसका फंड इतना है नहीं, लोगों के गर्दनवा पे से चलता है, लेकिन इसमें से इसमें ऐसा नहीं है। ये जो नज़दीक घर है जो इस महल्ले का इसमें ये लोग कोशिश करता है आप भाई को कि आप चंदे के लिए इस मस्जिद के लिए, और ये लोग हम भी इसमें हिस्सा डालने के, और जो काम में मेरा हिस्सा में है, मेरा जो काम मुझे माली है या बदनी है या जो है मैं करता हूँ। और लोगों को भी मैं बात दरख्वास्त है इस कार खैर के इस मस्जिद के लिए जो इसकी ज़रूरत है, इसके लिए मैं अपना ताउन और आप लोगों और आप साथियों के साथ ज़रूर ताउन में। जी, आपका नाम प्लीज़? जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप यही अल्फाज जो आपने उर्दू में अदा किए हैं ये आप अपनी पश्तो लैंग्वेज में अदा कर दें, ताकि सऊदी अरब जब मैंने वापस जाना है, वहाँ रियाज के अंदर समेसी वाला इलाका है और हमारे पास बत्था हमारे पास है, इस तरह हमारे पास न्यू समेसी है और बहुत से ऐसे इलाके हैं यहाँ पे पठानों की बहुत ज़्यादा पठान कसरत से पाए जाते हैं। इंशाअल्लाह उनके सामने मैं ये बात रखूँगा, ये वीडियो उनके सामने रखूँगा। इंशाअल्लाह आपकी लैंग्वेज में जब आप उनसे बात करेंगे इंशाअल्लाह वो लोग भी इस कार खैर में हिस्सा लेंगे। और आप यहाँ का जो नंबर है जो मुंतज़मीन है, अगर किसी को याद है तो वो नंबर भी यहाँ वीडियो में मुझे बता दीजिए, जो यहाँ के मुंतज़मीन जिनके अकाउंट में पैसा आएगा, हम कोशिश करेंगे वहाँ से लोग जो भी तावन करेंगे वो पैसा इस मस्जिद के तक पहुँचेगा और ये मस्जिद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का घर बन के रहेगा। इसके साथ भी थोड़ा सा हमें पहले आप पश्तो में ज़रा वही मैसेज आप बस भाई साहब मुंगा चिकम नन दे वक्त के चिकम ननो तकरीबन 3 सालों में आखिरी दल तक रागली दी जुमात कल जुमला दल तक रागली दालम दी जुमात दल तक आगे के खलक नरा तो डेर कमजोर वड़ू के लगा खलक बद जुमात न बार चिकम ननो पुनुना बेवाच वाला कि गर्मी बो का बारान बो
نو په هغې کې به بار ولاړو. په دې وجه نه چې کمونه دی دا لومبی جومات دی چې دا CDA والا منظور کو د دې خلکو دپاره او د دې محلې دپاره. دا لومبی جومات دی چې دلته کې دا 90 فوټ لمبایي او 60 فوټ د دې پلنوالی دی او 90 فوټ د دې لمبایي ده او 60 فوټ د دې پلنوالی. دا چې کمدنو دا اوس فلحال لا چې موږ به کم ناست دا ډور جومات دی. دی کوم چې کمدن دلته کې اوس خلک دغه شوی دی ډېر راځي دلته جومات ته مانځله. نو دی کوم خلک نه راځي. دی کوم چې کمدنو اوس بار د جمعې په ورځ باندې زیات تر راشي او موږ بار دا کوشش کوو چې ګاډي راولو یو 2-3 صفو دپاره موږ نور سیوا ځای جوړ کړو. او باقي چې کمدنو د دې جومات دپاره موږ یو بل ته وینا کوو چې موږ سره په دې جومات کې موږ سره تعاون وکړي. د دې لپاره ضرورت دی چې دا بیسمنټ نه ده شکال ورځې دي شپې دي او دا میاشت ده د بارانونو ده دا سیز زمونه خرابېږي. دا کوم فرش چې موږ کوم کنډکشن اچولی دی دا سی خرابېږي دلته خاور راځي دلته اوبه راځي دومره پیسې نشته چې دا اوس فلحال چې کوم دا موږ اوچت کړو او دوه سټیپه کې دی 7 فوټ دی چې اوچت شي د باندې به لانټر ته ورسي او د هغې نه پس به دې باندې بیا دویم چت شروع کېږي. فلحال موږ ته د لومبي چت باندې ضرورت دی چې دا مخکې وشي ځکه چې زموږ دا جومات هم چې کوم نه دی باران کې راساسېده دې باندې موږ چې کوم نه دغه وکړله سیمټو پې هغه لوبړ سیمټو پې واچول هغې سره دې ګزاره وکړله هغه ټیک شو. او اوس چې کوم نه اوس زموږ صرف دغه جومات ته ضرورت دی چې دې کې یو بیسمنټ فلحال جوړ شي چې موږ انشاءالله دغه شي دا جوړ شي نو زموږ کار به څنګه سره روان شي. माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह. ये हमारे भाई हैं, इन्होंने उर्दू के अंदर भी दरख्वास्त किया और माशाल्लाह आखिर पे इन्होंने अपनी पश्तो लैंग्वेज के अंदर भी आप भाइयों के सामने अपनी बात रखी है. अभी मैं ये भाई मेरे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी. ये वो ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जिसका नेमुल मदद दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है और बेमिसाल किताब है और क़यामत तक ये किताब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई थी उसी तरह इसका एक एक लफ्ज़ अलिफ लाम मीम से वन्नास तक इस दुनिया के अंदर कायम है दायम है. और ये भाई इसको पढ़ रहे थे, इनसे भी इंशाल्लाह बात करेंगे. भाई आप इस मस्जिद के बारे में क्या बताना चाहेंगे? माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की. पहली बात ये कि यहाँ काफ़ी बस्ती अभी जो आबाद हो रही है, नई आबादी है, लेकिन मस्जिद का इंतज़ाम जो है ना वो इतना वो नहीं है. मतलब इस आबादी के लिहाज से जो उस मेयार पर नहीं है ना, तो कम से कम गवर्नमेंट को भी चाहिए कि यहाँ जो है ना कुछ थोड़ा बहुत जो है कोई मदद कर ले, उनकी सहूलत हो जाएगी और मस्जिद जो है ना ये कम से कम आबाद हो जाएगी. दूसरी बात है कि इसमें माशाल्लाह भी अभी इसमें नमाज जो है ना नमाजी ज़्यादा होते जा रहे हैं. हमने इस मस्जिद को देखा कि इसमें 5-6 आदमी थे, अभी 2-3 सफ़े हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. जब बारिश आती है तो मस्जिद में पानी आ जाता है. जी जी. नहीं बहुत कच्ची मस्जिद है ना. अभी माशाल्लाह आपने इसमें बहुत मेहनत की है. मैं तो मेहमान हूँ. जी जी. लेकिन सब ये मेहमान हैं. मैं भी मेहमान हूँ. मैं देखें मैं पहली दफ़ा इसमें आया हूँ और मैं कल यहाँ पे आया था और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तौफीक के मुताबिक मैं तो पेशावर से आया हूँ. वहाँ पेशावर में हैदराबाद में मस्जिद है, काफ़ी खुली मस्जिद है, आबाद है ज़बरदस्त. यहाँ मस्जिद का ये हाल है. ये वही मतलब स्लो इसका जो है ना इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं अगले साल आऊँगा और ये मस्जिद बाकायदा की मस्जिद यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग जी. मैंने कल मिला उनसे. मुझे सबके इरादे हैं कि ये मस्जिद बनाई जाए और इसको माशाल्लाह सबसे बड़ी मुबारकबाद कि ये मुस्तकी है कि इन्होंने सीढ़ियों से बाकायदा मस्जिद की जगह ले ली है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द उसकी तामीर शुरू करेंगे. और मेरी तरह बहुत से ऐसे दोस्त व बाप जो अल्लाह से डरते हैं, जिनको सदक़े खैरात का पता है, जिनको ये पता है कि हम पैसा यहाँ पे लगाएंगे तो रायगा नहीं जाएगा, इंशाल्लाह वो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे. मैं अब इस भाई से बात करता हूँ. जी भाई, आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, पूरे इलाके को देखते हुए और मस्जिद की हालत को देखते हुए आप क्या कहेंगे? मस्जिद में हमें फंड की ज़रूरत है. हमने मस्जिद नक्शे के मुताबिक शुरू की हुई है. सीढ़िया से 1 कनाल जगह है तो अब इसमें हम 40 लाख लगा चुके हैं. कम से कम हमने 50 लाख और 60 लाख की ज़रूरत है ताकि पहली छत डाले जा रहे हैं. तो अभी इस मस्जिद में ज़रूरत है फंड के इस्तेमाल पर. फिर बच्चों को पढ़ाने की भी ज़रूरत है. कुरान जारी अभी भी पढ़ रहा है, बच्चे माले वाले पढ़ रहे छोटे मोटे. तो अभी हमें अच्छा ज़रूरी है कि फंड की ज़रूरत है. तो इस मस्जिद में आप लोग तवान करना चाहे तो आपको चलें जी. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह.
یہ مسجد کے منتظمین میں سے کچھ لوگ یہاں مسجد میں موجود تھے اور میں نے ان سے اپنی بات رکھی ہے اور ان کی بات انشاءاللہ سنی ہے میں نے، اور میں اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جو کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، جب ان تک یہ آواز پہنچے گی، جب ان تک یہ مسجد کا بیسک فنڈیشن جب ان کے پاس پہنچے گا، اسٹرکچر ان کے پاس پہنچے گا، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت میں سے، اپنے حلال کمائی میں سے انشاءاللہ تعالیٰ اس مسجد کے لیے بھی انشاءاللہ جو حسب توفیق اللہ ان کے دل میں ڈالے گا وہ انشاءاللہ امداد کریں گے، اور یہ امداد انشاءاللہ ان تک پہنچے گی، اور یہ مسجد انشاءاللہ 1 سال کے اندر باقاعدہ ایک بڑی مسجد، جامعہ مسجد کے طور پہ ابھرے گی، اور یہاں کے گرد و نواح کے جتنے بھی بچے ہوں گے انشاءاللہ وہ اس مسجد سے قرآن شریف کی علم سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے، اور کچھ بچے تو انشاءاللہ ناظرہ پڑھیں گے، اور کچھ انشاءاللہ جن کے ذہن اچھے ہوں گے، جن کے پیرنٹس چاہیں گے وہ بچے حافظ قرآن بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ یہ تعلیم، یہ روشنی انشاءاللہ خالی یہاں تک محدود نہیں رہے گی، یہ انشاءاللہ گرد و نواح تک جائے گی، اور دور دور سے بچے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہاں بچوں کا ہاسٹل بھی بنے گا، اور بچے یہاں پہ آ کے قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ یہیں رہیں گے بھی، اور ان کے کھانے پینے کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ منتظمین انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو آباد رکھے، اور ہم جیسے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے اللہ کے گھروں کی بھی اور اللہ کے لوگوں کی بھی خدمت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔